आगोटे सप्ताह सौभाग्य पाई आमने आज जो अंश देखू गत सप्ताह मुझे भावुची ये अंशटी पढ़ी आसुव बाइबल ये अध्याय गोटे केंद्र अध्याय आदि पुस्तक एटा गोटे प्रधान अध्याय आमने ये अध्याय को आज चिंता करवा अनेक थर ये अध्याय आमने यही मंडली शुणु आउे अध्याय को आमने शुणा अध्याय आदि पुस्तक 22 आदि पुस्तक 22 आदि पुस्तक 22 गोटे सामान्य अध्याय नुहे से अध्याय के आरंभ होची हमने देखो 22 पार 1 रे लिखा जाउची एई समस्त घटना अनुसारे जेते घटना घटी गला अब्राहम के जीवन में एटा गोटे श्रेष्ठ घटना घटना मैंने देखो 11 अध्याय आरंभ होची किंतु 12 अध्याय हम देखो गोटे जीवन में गोटे घटना घटिला से 75 वर्ष रे से 75 वर्ष रे धारण प्रस्थान कले 13 अध्याय हम देखो पुत्रा लॉटन ठारू से पृथक होउछंती सेटा भी गोटे बड़ घटना सेटा भी श्रेष्ठ घटना जेतबे पुओ नाही पुत्रा कोन हबो वंश बढ़ाइबो से भरोसा अब्राहम पर थिला किंतु अब्राहम को कहा जायतिला तुमे सब परित्याग करदिबो निज कुटुंब भी परित्याग करिबो तथापि अब्राहम लॉट को जायतिला तेरे लॉट हम देखु 13 अध्याय रे अब्राहम ठारू पृथक हला 14 अध्याय रे एक बड़ घटना से घटना हला से सदम गमरा से लोक माने और से समय मिलित 5 जन राजा लॉट को अपहरण कर नहीं गले आ अब्राहम तांको घरे शिक्षित 318 लोक को नहीं युद्ध कला आ लॉट को आउ से देश को रक्षा कला और से पूरा बड़ घटना देखो बाइबल रे बहुत से लोग सेठी देखा जाउ सभी प्रकाश को सभी तापरे हमने 15 अध्याय को जाओ सेठी पूरा बड़ घटना देखो जो अब्राहम चिंतित है पुत्र नाही जतरे अब्राहम को तार दो भीतर बाहर करे आकाश को देखाला आपला एई परिकर संतान हबो और सेठी प्रभु गोटे चुक्ति कले और से चुक्ति रे एकला प्रभु कोन कले से बलि मध्य देई अमर करथिले अब्राहम सेठी निश्राग्रस्त गइथिले 16 रे अब्राहम अवज्ञा कला ज्ञान कला और से आगार सहित विवाह कला और गोटे पुत्र पाइला 17 अध्याय गोटे बड़ अध्याय सेठी प्रभु व्यवस्था आरंभ कले सुन्नत विधि आरंभ कले सेटा भी गोटे बड़ घटना 18 अध्याय ताठारू अधिक श्रेष्ठ घटना 3 जन पुरुष अब्राहम को गृह को आसुछंती सेठी सदा पुरुष स्वयं सेठी आसुथिले ताको घरे भजन कले माने बाइबल हमने कोशिश स्थान रे से कोई विषय लिखा जाय नै अब्राहम सेठी शीघ्र शीघ्र चंद्र खाद्य प्रस्तुत करथिला सेठी प्रतिज्ञा कले प्रभु आइला परे प्रतिज्ञा कले आसंता ऋतुरे सारा लोके देखिए माने देखो अब्राहम रो बाइबल रो बड़ प्रार्थना हमें आशित तुमको पुत्र दा पाए किंतु तुमर पुत्र रो जागा को नष्ट करिया पाए जे तुसी हार रही प्रतिबंधी सदम गमरा पाप करूची आ से पाप वो पर उठे आसी तेरा देखिबा पाए वो आसी आपने अब्राहम प्रार्थना कला 50 बड़ धार्मिक करते 10 जन थी व्यक्ति नहीं
ସେଇ ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ ମଣିଷ ଦେହକୁ ଯାଉ দেখি সতর্করা নষ্ট হচ্ছে। কোড়িয়া অধ্যায়ে আমরা দেখো যে বংশ বুদ্ধিয়া পাই কুয়া ହେଲା ଆସନ୍ତା ଋତୁରେ ତମ ପରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଲଗେଇଛି ଅଭିମେଳ ସାରା ଅପରଣ କରିଦେଇଛି। ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ବାଇବଲର ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା। এই সময় ভিতরে অনেক রোগ দেখা নথিলা, ଲୋକମାନେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତু ସାରାକୁ ନେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ କଣ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥତା ଆସିଲା। ପ୍ରଭୁ ସେଠି ସାରାକୁ ରଖିଲା। 21 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସାରା 90 ବର୍ଷରେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ प्रभु मते बसाइले 21 अध्याय हमने देखो जे सारा बसुची बुद्धि बसुची 22 अध्याय आज हम देखिबो श्रेष्ठ घटना। और सेठी हमें वो गत नब्बई तीन विषय हमने देखुछु बारंबार लेखा है। प्रायसी तार एक में लेखा जाउछि এই সমস্ত ঘটনা উত্তরে পরমেশ্বর অব্রাহামকে পরীক্ষা নিমন্তে কহিলে, হে অব্রাহাম, তুমি সে উত্তর কইলে, দেখো তো মু এঠারে অছি। এইটা প্রথম বিষয়। এই দেখো মু এঠারে অছি। দ্বিতীয় বিষয় हमने सात पद पढ़िबा। सात पद ଆଉ ଇସାକ ଆପଣା ପିତା ଅବ୍ରାହାମକୁ ଡାକି କହିଲା, ହେ ମୋର ପିତ। କହିଲେ ସେ ଉତ୍ତର କଲେ, ପୁତ୍ର, ଦେଖ ମୁଁ ଏଠାରେ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ପଚାରିଲେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଠାରେ। ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠାରେ। ତାପରେ 11 ଏପରି ସମୟରେ ଆକାଶରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ଅବ୍ରାହାମ, ହେ ଅବ୍ରାହାମ। କହିଲେ ସେ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ। ଆମେ ଦେଖୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୂତ ଯେତେବେଳେ ଡାକ ପକାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠାରେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୂତ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଆମେ এই অংশ ଦେଖିବା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇଛି। ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ପଦ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ତୁମେ अपना पुत्र को प्रथम विषय मन रख। अपना पुत्र इतने विषय लिखा है ତୁମର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ तुमର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର लिखा है ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ କର, तुमने ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ କର। ସର୍ବପଦ ସଦାପ୍ରଭୁ ବହୁ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆମକୁ ଆପଣର ପୁତ୍ର, ଆପଣର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର, আপনার একমাত্র পুত্র। এই কামে দেখো এই 4টি বিষয়। ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ଯଦି ତୁ ଏଠାରେ ଅଛୁ ତ ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ କରୁଛୁ ତୋର ଏକମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର, ତୋର ପୁତ୍ର। ଆମେ ଯୋଉ ଦେଶ ଦେଖାଇବା, ଯୋଉ ପର୍ବତ ଦେଖାଇବା, ସେଠି ଯାଇ ଭଗବାନকে ବଳିଦାନ କର। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ଆଇ ଏମ୍ ରେଡି। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରଭୁ
ଯେତେବେଳେ କଥା କହନ୍ତି ଅବ୍ରାହମ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆଉ ପାଳନ କରିବାକୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ବିଷୟ କଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। 18 ପଦ ଦେଖାଯାଉଛି, ତୁମେ ଆମର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିଅଛ, ତୁମେ ଆମର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିଅଛ। ଆମେ ଦେଖୁ ଅବ୍ରାହମ ବାକ୍ୟ ପାଳନ করে। ଆମେ ବସିଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ପାଳନ କରୁ? ତାଙ୍କର ଦିନ ପାଳନ କରୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦିନ ସବୁ ପାଳନ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ କ'ଣ କଲେ? ବାକ୍ୟ ପାଳନ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ କିଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ରହିଛି, ସେଟା ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା। ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଣ? ତୁମେ ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ କରୁଛ, ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ବଳିଦାନ କର। এই পরীক্ষা সাধারণ পরীক্ষা নথিলা, কিন্তু অব্রাহম কহিলে ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର ପାଳନ କରିଛି। ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲି, କୁଟୁମ୍ବ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଦେଶ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ପାଳନ କରିଛି। ପୁତ୍ରାଠାରୁ ପୁତ୍ର ଦେଲି, ପାଳନ କରିଛି। ଯାହା କରିଛ ତାହାକୁ ଆଜି ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ତାହାକୁ କରିବ। ଅବ୍ରାହମ ପାଇଁ ଏଇଟା ସହଜ ନଥିଲା, ସରଳ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ଆମେ କହିଲେ ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରଭାବର ଉଠେ। এইটা ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପାଳନ କରୁଛି। ରାତିରେ ଯଦି ଶୁଣିଲା, ସକାଳେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ପୁରା ଅଧ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିପାରିବେ। ସାରା জন্ম দিয়েছি, রক্ত দিয়ে জন্ম দিয়েছি, তার কিছু লেখায় লেখা গলাবে বহু ইচ্ছা করে বহু প্রার্থনা দেখাইলে, কিন্তু সারা যদি দৃশ্য দেখা যাও না, কিন্তু অব্রাহমକୁ ସେ ମନା କରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲେଖା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବାଧା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ 4000 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ଦୁର୍ବଳ ପାଆନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସତରେ ଦୁର୍ବଳ କି? ଭିତର ଯାହା କରି ଦୁର୍ବଳ, ନା ଘରେ ସବଳ? ସେମାନେ ଯଦି ସେ ଭାଇ କହିଦେଲେ ପୁରୁଷ ଘରେ ପଳେଇବ, ସାରା ବିଷୟ ଖାଇଲେ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଆମେ କହୁ କି ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି, ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି, ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତାହା ଶୁଣିବି, ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ପାଳନ କରିବି। ତାପରେ ବିଷୟ ଦେଖିବା 3 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ
ଦୁଇ ଜଣ ଦାସ ବାପା ପୁତ୍ର ଇସାକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଲେ ଓ ହବ ନିମନ୍ତେ କାଠ କାଟି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଏଠି ମାନେ ବଡ଼ ବିଷୟ ଦାସ ମାନେ କାଠ କାଟିବା ଦାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ କରିବା ସମୟରେ ନିଜେ ଅବ୍ରାହ୍ମ ସବୁ କାମ ଦାସ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାମ କରାଉନାହିଁ। आमे ए काम करि नथाओ आमे प्रभु भावरे जाऊ। अब्राहम रे धनी व्यक्ति दास रखिछि चाहिले कहबो काठ काटिया सुंदर काठ काटिया न किंतु ता करि नै गछ को से निजे सजाउछि काठ से काटुछि। आम परमेश्वर तांकर पुत्र को मध्य होइबा पई सेही काम कले ए काठ प्रस्तुत कले जे सब सजाइले जेपरि तांकर पुत्र बळी हेबे जो भविष्य रे गोटे घटना घटिबो तार दृश्य 22 रे जो अब्राहम करि पारिबो मोर प्रभु करि पारिबे नै। सेटा प्रभु एठी देखाउछथि एकमात्र पुत्र आसंता रूपे थिबो जो परवर्ती समय रे पुत्र बलिकरा जदि कठिन आज्ञा माने सुनु आमे पालन करू जेते सरल आज्ञा सब आमे पालन करूछु रविवार उपासना को आमे आसी पारुछु एटी हालेलुया हालेलुया शब्द रे कम पाउछु किंतु आज्ञा सब अछि एटा माने पालन एटी जेते बेले आमे आसुछु आमे विलंब या जेतोरा आसुछु तो रहना में लोग ना जेतोरा में आसुछु तो हमें जो अंश में हम देखु हमें साधारण विषय गुड़ाक मानवा प्रस्तुत किंतु जेतबे जो स्नेह करूछ आमे जो प्रेम करूछ गोटे विषय को सेटा जो प्रभु मागंती जेतबे आमे अनेक प्रश्न मानिका पाए प्रस्तुत होता माने देखु चारि पद अनंतर तृतीय दिन रे अब्राहम अपने दूर से स्थान देखिले सेही दिन रास्ता जाई छथि आ दूर रे स्थान को अब्राहम रो आखि बड़े साधारण आखि रे बहुत दूर देखिबो 100 वर्ष रो आखि बहुत दूर से स्थान को देखुची ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋର ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଆଉ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଲେ। ଦୂରରୁ ଅବ୍ରାହମ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାର ପୁଅ ବଳି ହେବ। ଦୂରରୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦେଖୁଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଳି ହେବେ। ମାନେ ଏବେ ତାର 11-13 देखो अब्राहम दूर देखी कौन लिखा है दूर को देखिबा दूर को देखी से यीशु को अभिनंदन करूछन तार विश्वास बाकी एते तेज हमने निकट विषय देखू पाठ विषय देखू आम चतुर्दिगर विषय देखू से आमने दुर्बल हो पड़ू दूर विषय देखा कब आमर आज जीवन आम भविष्य नुहे
দূর বিষয় আছে আমার ভবিষ্যৎ। আজ এই 60-70 বছর জীবন আমার সব কিছু নহে, দূরের আছে এই অনন্ত কাল। দূরକୁ ଦେଖିଲେ ପାଖକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଦେଖିଲେ ହସିଯିବା। ଆମେ ଲୋକମାନେ ଆମ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଉନ୍ନତ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ତଳେ ପଡ଼ିବୁ। ଦୂରକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦୂରକୁ ଦେଖାନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ଚକ୍ଷୁ ଦୂରକୁ ଦେଖେ, ବାଇବଲ ଆମକୁ ଦୂରକୁ ଦେଖାଏ। ଦୂରକୁ ଦେଖ। ପାଉଲ କହନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖ ଭବିଷ୍ୟତର ଦୁଃଖ ସହିତ କିଛି ମାନେ ତାକୁ ତୁଳନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ତା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଉ ଗୌରବ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁଃଖ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତର ଗୌରବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, ଯୋଉ ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଯୋଉ ପରିବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇ ଦବ। କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିଲେ ସବୁକୁ ଆମେ ଜୟ ପାଇପାରିବୁ। ଦେଖିଲେ ସ୍ଥାନ ସେ ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ସେ ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବୋଧ ସହିତ ଥାଅ, ମୁଁ ଓ ବାଳକ ଦୁହେଁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଆରାଧନା କରି ପଛେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା। ସ୍ଥାନକୁ କିଏ ଯିବ ନାହିଁ, ସ୍ଥାନକୁ କିଏ ଯିବ ନାହିଁ, ପଥ ଯିବ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଆମର ପୁଅ ଯିବ। କଣ ପାଇଁ ଯିବ? ଆରାଧନା। ଅଲିଭିଆ ଗୀତ ଗାଇବା। ବାଜା ନ ବାଜିଲେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଖାଲି ଗୀତରେ କାହାକୁ ଖୁସି ଲାଗେ, କିଏ ନଥିଲେ ଗୀତ ମଜା ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏଇଟା ହେଲା ଆରାଧନା। ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, যদি গীত নাই, যদি বাইবল নাই, যদি গীত বই নাই, আমি যে ইউটিউবে দেখি এদিকে কিন্তু হউ সেই আরাধনা নয়। এটা ଭଲ ଏମିତି ହଉଥିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବେଶୀ ମାନେ ସେ ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ନିଜେ ଭାବୁଥିବ ଏମିତି ତମେ ହଉଥିବ, ସେଥିରେ ଧ୍ୟାନ କୁଆଡ଼େ ଥିବ। ହାତ ଉଠାଅ, ତାଳି ବଜାଅ, ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ଆମର ଉପାସନା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଆରାଧନା ଉପାସନା ଦିନ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯିବୁ, ଏଇଟା ହେଲା ବିଶ୍ୱାସର କଥା। ତୁ ବଳି କରି ତୁ ଏକଲା ଆସିବି ନାହିଁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଫେରିବା। ଅବ୍ରାହମ ଯଜ୍ଞ ଦାସ ଘିନି ଆପଣା ପୁତ୍ର ଇସାକର ସ୍କନ୍ଧରେ ଦେଇ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଅଗ୍ନି ଓ ଛୁରିକା ଘେନିଲେ, ପୁଣି ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ଚାଲିଗଲେ। ଛୁରୀ ଧରିଛି ଅବ୍ରାହମ, ଅଗ୍ନି ଧରିଛି ଅବ୍ରାହମ, ଆଉ ପୁଅ କାମରେ କଣ ରହୁଛି? ପ୍ରଭୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ସେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ସେ ଦେଖେଇବେ। ଯୀଶୁ କାନ୍ଧରେ କୃଷକାଠ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିଧ କରେ ନାହିଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ପଦ ପଡ଼ିଲା ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷା
ମାନେ देखो ଏ ଅନୁସାରେ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତଥାପି ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିମତ ହେଲା। ହଁ ତାକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମାନେ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମତ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ନିଜ ପୁଅକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅବ୍ରାହମ ଶୁଣି କରିଛି ଅଗ୍ନି କରିଛି ଅଗ୍ନି ମାରତେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳାଇ ଦେବ ପ୍ରଥମେ ଛୁରୀରେ ମାରିଦେବ ତାପରେ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳାଇ ଦେବ ସେଇଟା ହେଲା ବଳି ପୁରାତନ ନିୟମ ବଳି ସେଇଟା ପ୍ରଥମରେ ବଳି କରାହଉଥିଲା ତାପରେ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରାହଉଥିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଳି ଅବ୍ରାହମ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ସେ ବଳି ଆରାଧନାର ବଳି ମାନେ ତାର ଛପଦ ଶେଷ ଦେଖୁଛୁ ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ବାପା ପୁଅ ଯଦି ଏକତ୍ର ଚାଲିବେ ବାପା ଝିଅ ଯଦି ଏକତ୍ର ଚାଲିବେ ତ ସେଟା ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆରାଧନା ହବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଏକତ୍ର ଚାଲିବେ ସେଟା ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆରାଧନା ହବ ଆସୁଛି ସ୍ୱାମୀ ଆସିପାରୁନି ଏକତ୍ର ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆରାଧନା ସ୍ଥାନରେ ଏକଲା ଆସୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ଆସିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସହିତ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ମା ଆସୁଛି ପୁଅକୁ ହାତରେ ଧରିକରି ଉପାସନା ଆଣିବ ଏକତ୍ର ଚାଲିବା ହବ ଏକତ୍ର ଚାଲିବା ସେଇଟା ହେଲା ଉପାସନାର ବିଷୟ ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ଚାଲିଲେ ଏକ ମନ ହେଇଗଲେ ଏକ ଚିତ୍ତ ହେଇଗଲେ ବାପା ପୁଅ ଏକତ୍ର ଚାଲୁଛନ୍ତି ସାନ ପୁଅ ଆରାଧନା ଦେଖିଛି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଆରାଧନା ଦେଖିଛି କି ସାନ ପୁଅ ଛୁରୀ ବାପା ହାତରେ ଦେଖିଛି କି ସାନ ପୁଅ ଅଗ୍ନି ବାପା ହାତରେ ଦେଖିଛି କି ବାପା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉଛି ପୁଅ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ ସେ ପୁଅ ବେଡରେ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଯାଉଛି ମା ପରିବାର ବ୍ୟାକୁଳ ହେବେ ଚିନ୍ତା ହବ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି ଏଠାରେ ଗଦ ସଜାଡ଼ିଲା କାଠ ସଜାଡ଼ିଲା ଓକ ନେଲା ଦାସକ ନେଲା ହଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଆପଣା ପୁତ୍ର ତମେ ସିନା କହିଦେଲ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ତୋର ପୁତ୍ର କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଇଛ ମୋତେ ଯେହେତୁ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଇଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି ମୁଁ ରେଡି ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ସେଠି ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆଉ ଇସାକ ଆପଣା ପିତା ଅବ୍ରାହମକୁ ଡାକି କହିଲା ହେ ମୋର ପିତ ଡାକି କରି କହିଲା ତୁମେ ଏକତ୍ର ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଅ କଥା ହଉଛି ବାପା ପିତ ଅନେକ ଥରେ ବାପା କଥା ହଉଛି ବାପା ଝିଅ କଥା ହଉଛି ପୁଅ ଆଉ ମା କଥା ହେଇପାରନ୍ତି କେତେ ଥରେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ କଥା ହେଇପାରନ୍ତି
ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିବ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବେ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ମା ମାନେ ମାର ଭୂମିକା ବାପା ବେଶ ଭୂମିକା ମାନେ ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ବାପାକୁ ଏକତ୍ର ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଏ ମୋର ଗୀତ ଏ ମୋର ଗୀତ ମାନେ ସୁନ୍ଦର କଲେ ଉତ୍ତର କଲେ ପୁତ୍ର ଦେଖ ମୁଁ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପଚାରନ୍ତି ଅବ୍ରାହମ ହାଜିର है ପୁତ୍ର ପଚାରନ୍ତି ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ ହାଜିର ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭିନ୍ନତା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ସଜାଡ଼ି ହେବ ପରିବାର ସଂଶୋଧିତ ହେବ ଆମ ପରିବାର ଗୋଟେ ପରିବାର କିନ୍ତୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡରେ ଶୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକତ୍ର ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଚୁଲି କେତେ ଜଣ ଆଜି କହିପାରିବ ମୋର ପୁଅ ପରିକାର ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ପରିକାର ପାଇଁ କେତେ ଜଣ କହିବା କେତେ ଜଣ ଖୁସି ହେବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେମିତି ଜଣେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଏ ଦୂତମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆମ ପରିବାରରେ ପୁଅମାନେ ଝିଅମାନେ କଣ ପାଇଛୁ ବୋଲି କହନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ କଣ ଶୁଣୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି କି ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି ମୁଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲି ମୋ ପିଲା ପାସ୍ ହେଲା ମୋ ପିଲା ଚାକିରି ପାଇଲା ଆମେ ଆମ ଧ୍ୟାନ ଶୁଣୁନାହିଁ ପୁଅ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଚାରେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଡାକ ଛାଡେ ପୁଅର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ବାପା ସେଇଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ପରମେଶ୍ୱର କଥା ସେ ମାନୁ ନାହିଁ କେବଳ କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ପରିବାର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେ ମନୋଯୋଗୀ ଅଟେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କଥା ମାନେ ସେ ପରିବାର କଥା ମଧ୍ୟ ମାନେ ତାପରେ ସେ ପଚାରିଲା ଏହି ଦେଖ ଅଗ୍ନି ଓ କାଷ୍ଠ ମାତ୍ର ମମ ନିମନ୍ତେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ କାହିଁ ସବୁ ଅଛି ନା ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପିଲା ଏବେ ଟିକେ ସେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ସାନ ପିଲା କଣ ବୋଲି କହୁଛି ସବୁ ଅଛି କଣ ନାହିଁ ରିଏଲଟା ନାହିଁ ସେ ରିଏଲଟା ହୁଏ ବୋଲି ସେ ଜାଣିବେ नहीं बाबा कौन बोलता बोला अभी तो टेस्ट टाइम में करते हैं कितने दिन खाओगे हमें तो आराधना करी आसपास सब अच्छी बातें सब अच्छी नहीं कुछ नहीं सुंदर भाव से कोई कौन सा नहीं बढ़िया बात है सुआ नहीं होता सुआ नहीं तो मेरा सुआ ये से सुआ दशटा बड़ कठिन बापा पाई अब्राहम कौन उत्तर
अनेक समय पिला माने प्रश्न करले तो मते काई जन्म देल उत्तर अछि मते काई पढ़ाइल उत्तर अछि कि जदि पैसा देई पाउला तो मते काई पढ़ाइल मनुष्य मते केते लोग केते पैसा पाउछंती केते आराम रे अछंती जेतेबेले प्रश्न आसे प्रश्न बेड़ाई पड़े कठिन प्रश्न हेले मध्य मोर प्रश्न प्रति मनोयोगी हबो बापा देखा दउछि कहिले अब्राहम कहिले पुत्र परमेश्वर आपे हम पाई मेघांशुरा जोगाइबे बहु तुहे एकत्र चाली गले एकत्र चालू छथि प्रश्न पचारुछि जे अब्राहम ताते मते उत्तर कारण परमेश्वर गोटे पुअ प्रश्न उत्तरे परमेश्वर समाधान आमे जदि हमर पुअ प्रश्न रे परमेश्वर पाणी जाओ को न আজি যদি কিছু আমার পুଅ ସେମାନେ କିଛି ପଚାରନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଦଉ ସେ ଯାହା ମାଗେ ତାର ଚକଲେଟ ମାଗିଲେ ଚକଲେଟ ଗାଡି ମାଗିଲେ ଗାଡି ଆମ ପୁଅ ପରମେଶ୍ୱର ଦେବେ ଆମେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପୁଅ ଝିଅ କହୁଛୁ परमेश्वर एकरे आगोटे विषय अछि हमर पिला माने प्रश्न पचारती नै आमे सेंति संस्कृति रे पढुछु एकर दिन संस्कृति सब अछि मूल विषय अब्राहम को पढ़ परमेश्वर हाथे वाह और जगानो परमेश्वर तू जहाँ इच्छा करछु प्रभु जगाइबे प्रथम विषय ला तू आराधना करिबी द्वितीय विषय ला प्रभु जगाइबे केडे बड़ विश्वास दूरରୁ से देखुची दूरରୁ देखुची तारा चक्षु ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗାଇବେ ବାପାର ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ଛାଡ଼ି କରି ଆସିଛି ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛି ଆଜି ଆମମାନେ ଦୂରକୁ ଦେଖି ଆମେ ଘୁଷି କରିଥିବା କାଠୁ ଘୁଷି କେବେ ଦୂରକୁ ଦେଖିପାରିବେ ତଳକୁ ଦେଖେ ଆଉ କୁହାଯାଏ ଗଲାବେଳେ ସୁଖ सारा जीवन तोड़े देखो किंतु कटरा को मेला बोलो ऊपर देखो हमें सेंति जीवन काटो दूसरी तोड़े भी देखो पाखर जिंस सब देखो पाखर जिंस जगह लेते कुछ हाली पेट्रोल तो सागरटा को के मते पहिना कि जे मो गत सप्ताह बाइबल पढ़िया प्रभु कतेरा सिखाइले के कहती नाही कि बाइबल पढ़ले तो कोई काटे आमर घरे बोलो आमर घरे बोलो बता हॉस्पिटल जाओ केते लोग तुम देख पंदर मुंड बता बोलो पड़े आउरी किछि प्रार्थना नाही मुंड बता देह बता गोड़ बता मते जदी ए डॉक्टर पाके नेबो मते बेसी रोग बाहरबो जदी खाली रोग विषय बोली बड़ साथी सेटा कहबी नाही ଆଉ परमेश्वरଙ୍କ ନିରୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ परमेश्वर ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇଲେ ସେହି ସ୍ଥାନ ନିରୂପିତ ସ୍ଥାନରେ ଏଇଟା ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରଭୁ
ଏତେ ଦୂର କାହିଁ ଯିବି ପାଖରେ କରିଦେବି ସେଇଟା ନୁହେଁ এই স্থাନରେ নির্দিষ্ট স্থাନରେ উপযুক্ত স্থাନରେ যথার্থ স্থাନରେ বলি হব যথার্থ স্থাନରେ আরাধনা হব তারপরে ଅବ୍ରାହମ ସେଠାରେ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଅବ୍ରାହମ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଭଲ କରି ମନେ ରଖ ଯଜ୍ଞବେଦୀ କୋ କରୁନାହିଁ ଯଜ୍ଞବେଦୀ କେ କରୁଛି ଅବ୍ରାହମ କରୁଛି ଅବ୍ରାହମର ଏଇ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଦିନ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12ରେ 12 ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯୋଉ ଦେଶ ଦେଲେ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଆଜିର ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଦିନ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ଦର୍ଶନଦାତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ 8 ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି যে 8 পদର ଚତୁର୍ଥ ଧାଡ଼ିରେ ସେଇଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ବାରମ୍ବାର ବନାଇଛି ସେ ଯଜ୍ଞବେଦୀରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ବନାଇବାକୁ ସେ ଜାଣିଛି ଆଜିର ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଦିନ ଯଜ୍ଞବେଦୀ এই যজ্ঞবেদী সাধারণ বেদী নহে যজ্ঞবেদী बनाएगा तो हमें देखो যে দুটি একত্র করিবে ঠিক আজি ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଲା ଦୁନିଆ একত্র ବାପାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ବାପା ଉତ୍ତର ଦେଲେ একত্র